آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے۔ وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں، 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے
इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे, मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं, सुन ले जरा इसको एक मिनट। इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे, ये कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर के हमरा लतीफ़ खोसा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के 70% निशान को हटाने की कोशिश की जा रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल शफाफ थे, उसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं। वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने साफ शफाफ इंतखाबात कराए, उसके बावजूद उन इंतखाबात पर ऑब्जेक्शन लगाया गया और हमारा बल्ले का निशान हमसे छीना गया। पूरी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। आपको बताते चलें, उनकी जानिब से कहा गया कि पीडीएम जमातों को 8 फरवरी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 70% आबाद का निशान बल्ला है। आपको बताते चले, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल शफाफ थे। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और हमारा निशान हमें वापस करे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं और इसमें किसी भी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। पीटीआई ने साफ शफाफ इंतखाबात कराए हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 70% आबाद का निशान बल्ला है। उनकी जानिब से कहा गया कि जब कोई फैसला आता है तो कानून रास्ता अपनाने के बजाय तनकीद करते हैं। पीडीएम जमातों को 8 फरवरी को हम शिकस्त देंगे। पीडीएम जमातों को 8 फरवरी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 70% आबाद का निशान बल्ला है। ये कहना था बैरिस्टर गौहर का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल किया गया है, इस फैसले को मुकम्मल मुअत्तल करते हुए हमारा बल्ले का निशान हमें वापस दे और जो हमारे इंतखाबात हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ थे। पीडीएम जमातें डरती हैं कि 8 फरवरी को उन्हें शिकस्त होगी और ये सारी साजिश हमारे साथ इसलिए की जा रही है ताकि हम इलेक्शन में सही तरीके से हिस्सा ना ले सकें। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि इनकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। पाकिस्तान के 70% आबादी का निशान बल्ला है। बैरिस्टर गौहर खान जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि इनकी पूरी कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान न रहे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी आइन के मुताबिक ये इलेक्शन हुए हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के जो बयानात हैं, जो गुफ्तगू है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना रहे हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज भी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला रहे हैं और बता रहे हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह से शफाफ तरीके से मुनाकिद किए गए। उनकी कोशिश है कि पीटीआई के पास इनकी कोशिश है कि बल्ले का निशान न रहे। उन्होंने कहा कि पीडीएम जमातों को 8 फरवरी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 70% आबाद का निशान बल्ला है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ थे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये भी कहा गया है, वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनके बयानात भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दिखा रहे हैं।